Good morning. Today we will see another important topic, that is double linked list. As you know, there are three categories of linked list. Number one is single linked list, circular linked list, double linked list. In the case of single linked list, we have only one data and one pointer. That pointer points to the next node. That's why a structure will be struct node integer data struct node star next. Whereas a circular linked list is concerned, a circular linked list is a linked list in which the last node contains address of the first element. The last node's next pointer point to the first node in a given list. There is no null value in the case of circular linked list. Circular linked list may be applicable either for single linked list as well as double linked list too. Either single linked list or double linked list, you can apply this component for any other component. All of you, please change your name into roll number. I told you number of times. And without your cameras, please leave the class. Okay, so a linked list is a collection of nodes in which we can store the data along with 8 pointers. Basically, double linked list. I told you a double linked list is a type of linked list which is also called as a two-way linked list. It is also called a two-way linked list. That means you can perform the operations, that is, it contains 2 pointers, that is next pointer and also previous pointer to next pointer and also previous pointer to. That's why we can say that this is two-way linked list. This is called a two-way linked list. Listen. Consider this is a node. In this node, it contains double linked list contains 3 parts. First part is called data field. Second, here this part belongs to previous pointer. It is a pointer which points to the previous node. This is a pointer which points to the next node. That means the structure of a node will be look like this. Struct node, struct node. Here there is a pointer type. What is that? There is a pointer type. What is that pointer? That pointer is called previous pointer. This is called previous node. It contains integer. This is called as a data element. Struct node star next. It should be closed. This is the structure where we are storing, we are organizing the double linked list. If it is a single linked list, it may be containing only 2 parts. First part is data, second part is next. Amma single linked list la aithe meeku undetvanti parts ivi rendu maatrame. Previous అనేటువంటి పాయింటర్ ఉండదు. కానీ డబుల్ లింక్డ్ లిస్ట్ కనుక తీసుకున్నప్పుడు it contains a previous field
as well as next field along with the data elements. ఇప్పుడు మీకు ఒక నోడ్ ఎలా ఉంటుంది స్ట్రక్చర్ చూడండి. Here every node contains 3 parts. These 3 parts includes, see this, the first part of the first node will be null. The first part will be null because there are no previous elements. And this is the node. Initially, start is a pointer which points to the first node. Now, this is a next pointer which point to the next node. This is a previous pointer, it points to the previous node. This is a next pointer, point to the next node, and this node contains address of a previous node. This pointer contains next node address. This component contains previous address. So the first field previous node, the first node's previous field, last node's next field contains null values. మొదటి నోడ్ యొక్క ప్రీవియస్ పాయింటరు, లాస్ట్ నోడ్ యొక్క నెక్స్ట్ పాయింటరు, ఈ రెండు ఎలిమెంట్స్ ఏం హోల్డ్ చేసుకుంటాయినన్నా నల్ అనేటువంటి పాయింటర్ ని హోల్డ్ చేసుకుంటాయి. వాట్ ఇట్ హోల్డ్స్? నల్ పాయింటర్. అంటే ఇక స్టార్టింగ్ నోడ్ కి ముందేమీ లేదు, లాస్ట్ నోడ్ తర్వాత ఏమీ లేదు అని చెప్పడం కోసం వీఆర్ యూజింగ్ null value. ఇప్పుడు చూడండి, what is double linked list? A double linked list or a two-way linked list is somewhat more complex type of linked list among single and circular two. మీరు సింగిల్ లిస్ట్ అనేటువంటిది చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది, కానీ అలానే డబల్ లింక్ లిస్ట్ మాత్రం 2 పాయింటర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి, దాంతో పాటుగా కొంచెం కాంప్లెక్సిటీ కూడా ఉంటుంది. It is a complex type of linked list in which it contains a pointer to the next as well as previous nodes in sequence. It consists of 3 parts. I told you, data part, pointer to the next node, pointer to the previous node. Next node యొక్క అడ్రస్ ని హోల్డ్ చేసుకుంటుంది, ప్రీవియస్ నోడ్ ని హోల్డ్ చేసుకుంది. చూడండి ఇక్కడ స్టార్ట్, ఇట్ కంటైన్స్ అడ్రస్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ నోడ్. దిస్ ఈస్ ద నోడ్ which contains 3 parts. The first part, what is the first part? Previous. There are no previous elements here, that's why its value is null. The last node's next pointer, no other elements here, that's why we are making it null. So 1, node 1, it contains address of the next node. Node 2 contains address of the previous node. Node 2 next contains address of next node. Node 3 previous contains address of previous node. Node 3 contains address of 4. 4 previous contains address of 3. 4 next contains address of 5. 5 previous contains address of 4. 5 next అనేటువంటిది ఉండదు కాబట్టి నల్ అని చెప్తున్నాం. సి లాంగ్వేజ్ లో స్ట్రక్చర్ చూడండి, స్ట్రక్ట్ నోడ్ అంటాను, స్ట్రక్ట్ నోడ్ స్టార్ ప్రీవియస్ అంటాను. ఇట్ ఇస్ ఎ పాయింటర్. We are using integer data and we are using star next, that is called as next pointer. Next pointer is a pointer which contains address of next node. So in this case, the previous field of the first node and the next field of the last node will contains null value. చెప్పాను కదమ్మా, ఫస్ట్ నోడ్ లో ఉండేటువంటి ప్రీవియస్ ఫీల్డ్, లాస్ట్ నోడ్ లో ఉండేటువంటి నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ నల్ వాల్యూని హోల్డ్ చేసుకుంటారు. ద ప్రీవియస్ ఫీల్డ్ ఈజ్ యూస్ టు స్టోర్ అడ్రస్ ఆఫ్ ప్రిసీడింగ్ నోడ్స్. ప్రీవియస్ నోడ్స్ అని చెప్పడాన్ని ప్రిసీడింగ్ నోడ్ అంటారు. సక్సీడింగ్ నోడ్ యొక్క వాల్యూని హోల్డ్ చేసుకోవడాన్ని నెక్స్ట్ అంటారు. which enables us to, previous is used to store the address of the previous node. అంటే
ఒక డైరెక్షన్ లో వెళ్ళటానికి ఫార్వర్డ్ కి నెక్స్ట్, బ్యాక్వర్డ్ కి ప్రీవియస్. సో which enables us traverse the list in backward direction. It allows us to access the elements in both forward direction as well as backward directions. When 2 points are available, it makes us to perform searching operations with high speed. అంటే మీరు ఏదైనా ఒక డేటా ఎలిమెంట్ ని సెర్చ్ చేయాలి అంటే చాలా ఎఫెక్టివ్ గా, ఎఫిషియెంట్ గా మనం సెర్చ్ చేసేటువంటి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ డబుల్ లింక్డ్ లిస్ట్. కరెక్ట్ గా 2 పాయింట్స్ ఉన్నాయండి, ఓన్లీ 2 పాయింట్స్. డబుల్ లింక్డ్ లిస్ట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 3 parts: ప్రీవియస్ ఫీల్డ్, డేటా ఫీల్డ్, నెక్స్ట్ ఫీల్డ్. ప్రీవియస్ ఫీల్డ్, డేటా ఫీల్డ్ అండ్ నెక్స్ట్ ఫీల్డ్. తర్వాత అండి, తర్వాత ఏమున్నాయి? In this case, we are going to have a model called next field element contains address of the next node. Previous field contains address of the previous field. అందుకోసం నేను డేటాను స్టోర్ చేసేటప్పుడు మనం ఓకే నెక్స్ట్. సో మనం డేటాని హోల్డ్ చేసేటువంటి మెకానిజం ఉండాలి. దాంతో పాటుగా మనం ప్రీవియస్ ని, కరెంట్ నోడ్ ని హోల్డ్ చేసుకునేటువంటి ఎబిలిటీ ఉండాలి. దాన్ని we call it as double linked list అని చెప్తాం. What is that? Double linked list. ఒక్కసారి నాకు 588 కెమెరా ఏదమ్మా? 588 కెమెరా లేని వాళ్ళు డిస్కనెక్ట్ అయిపోండమ్మా త్వరగా. నేను రిమూవ్ చేయనా. 555 you will be removed. 443, 578, 553, 566, 588 డిలీట్ అయిపోతే, మీరు డిలీట్ అయిపోతే చాలా మంచిది. సిఆర్ ఆప్షన్స్ రాసుకోమా. సిఆర్ అన్మ్యూట్ చేస్తున్నాను, ఒక్కసారి ఆబ్సెంటీస్ నోట్ చేసుకో, వచ్చినా సరే. ఓకే సార్, నోట్ చేసుకోమా. 558, 569, 558, 586, 566, 588, 431, 561, 259, 443, 426, 259 రాసుకున్నావా? ఓకే. 432, 431, 561, 588, 566, 558, 443. వీళ్ళని ఆప్షన్స్ రాసేసుకో, నేను ఒక్కొక్కరిని రిమూవ్ చేస్తాను. ఎందుకంటే వీళ్ళు నాకు అవసరం లేదు క్లాస్కి. ప్రతిరోజు బతిమలాడుతూ మనం చెప్పలేమమ్మా. క్లాస్ వినాలి, సీరియస్ గా వినాలి, కానీ కెమెరాలు ఆఫ్ చేసి దొంగల్లాగా ఉంటే ఎట్లా? మీరు చదువుకునే పిల్లలు, యు ఆర్ నాట్ థీవ్స్. దొంగతనంగా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. పది మంది వచ్చినా మంచిదే, కానీ ఇట్లాంటి వాళ్ళు క్లాస్కి రావడం అవసరం లేదు. పర్మిషన్ ఎవడు ఇప్పుడు అడగకూడదు నన్ను. పర్మిషన్ ఇప్పుడు కాదు, క్లాస్ స్టార్ట్ అవ్వక ముందు చాట్ బాక్స్ లో పెట్టాలి, నాట్ ఇన్ వాట్సాప్. నాకు చాట్ బాక్స్ లో క్లాస్ స్టార్ట్ అయిన వెంటనే సార్ నాకు పర్మిషన్ కావాలి, డెఫినెట్ గా ఇస్తా. అంతే తప్ప ఏమి లేకుండా క్లాస్ కి వస్తే కుదరదు. చాలా సార్లు చెప్పాను, రోల్ నంబర్ మీ దగ్గర ఉండకూడదు. రోల్ నంబర్ కాదు,
మీరు కంపల్సరీ నేమ్ కాదు రోల్ నంబర్ ఉంచండి. ఎన్నిసార్లు చెప్తాను సార్? పేర్లు పెడతారే? పేర్లు పెడితే ఎలా తెలుస్తుంది రోల్ నంబర్ అటెండెన్స్ వేసుకోవడానికి? ఎలా ఇట్లయితే? 562 కెమెరా లేదమ్మా. 562 you will be removed. 562. Okay. Okay, right now. Come to the point. ఇప్పుడు మీరేం తప్పు చేయట్లేదు కదా, మీరు చదువుకుంటున్నారు. రై 426 సరిగ్గా కూర్చో. 539 మీ కెమెరా అమ్మ. అలానే రేపటి నుంచి ఒక 5 మినిట్స్ మాత్రమే టైం ఇస్తాను. 5 మినిట్స్ తర్వాత మీటింగ్ లాక్ అయిపోతుంది. అంటే ఎవరు కూడా నెక్స్ట్ రావడానికి ఛాన్స్ లేదు. ఒకసారి మీటింగ్ లాక్ అయితే నెక్స్ట్ ఎవరు రావడానికి ఛాన్స్ లేదు. మీ అటెండెన్స్ ని బేస్ చేసుకునే రేపొద్దున మీకు హాల్ టికెట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఎగ్జామ్ ప్రమోట్ చేస్తారు లేదా డిటైన్ చేస్తారు. చాలా సార్లు చెప్పాను, చాలా లైట్ గా తీసుకుంటున్నట్టున్నారు. సీరియస్ గా తీసుకోండి. డిటైన్ అయ్యే మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి కూడా చెప్తున్నా, ఒరే 263. సో మీరు లైట్ గా తీసుకున్నారు అంటే మాత్రం చాలా ఇబ్బంది పడతారమ్మా, చాలా ఇబ్బంది పడతారు. అందుకంటే నేనేం చెప్పలేను. ఆ రోజు అనుకున్న తర్వాత ఉపయోగం కూడా లేదమ్మా, ఏం ఉపయోగం లేదు. సార్ ఇలా ఇబ్బంది అవుతుందండి, ఎవ్వరూ ఏమీ చేయలేరు. మీ పేరెంట్స్ ఇంట్లోనే ఉంటారు, ఒక్కొక్కరు కొంతమంది వింటూనే ఉంటారు. అట్లీస్ట్ మీ పేరెంట్స్ కూడా చెప్తున్నా, కంపల్సరిగా మీ పిల్లల్ని క్లాస్కి టైంకి వచ్చే విధంగా చూసుకోండి. చాలా మంది కెమెరాలు ఆఫ్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే ఒకటే, క్లాస్ ఆన్ చేసి అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటారు. ఇప్పుడు ఆ ఛాన్స్ లేకుండా పోయింది కదా నా దగ్గర. అందువల్ల కొంతమంది మిస్ అవుతారు. మిస్ అయ్యే వాళ్ళ గురించి వదిలేద్దాం. మనం మాట్లాడుతుంది మన క్లాసులు చదువుకునే వాళ్ళ గురించి మాత్రమే మాట్లాడదాం. చెక్ చేసుకోండి, అటెండెన్స్ చెక్ చేసుకోండి ఎప్పటికప్పుడు. మినిమం 75% అటెండెన్స్ ఉండాలి. అటెండెన్స్ లేకపోతే కాండనేషన్ అని పడుతుంది, వేలల్లో ఉంటుంది అది. 5,000 10,000 కాండనేషన్ కనుక యూనివర్సిటీకి కట్టాల్సి వస్తే ఇప్పుడుకున్నటువంటి సిచ్యువేషన్ తో ఈ కరోనా హడావుడిలో ఇంకా మీ పేరెంట్స్ ని ఇబ్బంది పెట్టడం కరెక్ట్ కాదు. క్లాసులకు వస్తే చాలు, ఆ ఫీజులు కట్టే పని లేదు. అడిషనల్ గా 4 ముక్కలు చదువుకుంటారు, 4 సబ్జెక్టులు పాస్ అవుతారు. అసలు ఆ సిన్సియారిటీ అనేటువంటిది మీలో 100 మందిలో 10 మందిలో కూడా లేదు. బాయ్స్ లో 100 మందిలో 10 మంది మాత్రమే మీ క్లాసులో చదివే వాళ్ళు ఉన్నారు, లిటరల్లీ స్పీకింగ్. మిగతా వాళ్ళంతా టైం పాస్ చేస్తున్నారు. అది మిమ్మల్ని మీరు చీట్ చేసుకున్నట్టే. ఎవడికి వాడు మోసం చేసుకుంటే మిమ్మల్ని మీ వెనక మీరు గోతులు తవ్వుకున్నట్టే, ఇంకెవడో తవ్వక్కర్లా. మీరు తవ్వుకున్న గోతులు మీరే పడిపోతారు. ఇవాళ ఉద్యోగాలు లేవు. ఆల్రెడీ ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వాళ్ళకే సగం సగం జీతాలు ఉంటున్నాయి పెద్ద పెద్ద కంపెనీల్లో. 60 మందిలో 60 మంది 100 మంది ఎంప్లాయీస్ ఉంటే 40 మందిని తీసేస్తున్నారు. ఆ వర్క్ కూడా మిగతా వాళ్ళనే చేయమంటున్నారు, ఏది బయట సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీల్లో సహా. అలాంటిది మీరు చదివే చదువుకి లక్షల్లో ఎవడు ఉద్యోగాలు ఎవరు మీకు ఇలా ఉంటే? కష్టపడి చదువుకుంటే 4th ఇయర్ లో మీ సీనియర్స్, సూపర్ సీనియర్స్, వాళ్ళ సూపర్ సీనియర్స్ చూడండి. ఎవరైతే కష్టపడి చదువుకున్నారో వాళ్ళందరూ మంచి జాబ్స్ లో సెటిల్ అవుతున్నారు. టీసీఎస్, విప్రో, ఇన్ఫోసిస్, కాగ్నిజెంట్. మన కాలేజ్ లో చాలా మంది స్టూడెంట్స్ సెలెక్ట్ అయ్యారు, ఫైనల్ ఇయర్స్ లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు. ఎందుకంటే డెడికేటెడ్ గా ఉండేవాళ్ళు, లేని వాళ్ళు, ఆ ఇద్దరు. సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళు కష్టపడితేనే సెలెక్ట్ అయ్యారు, ఊరికే ఉద్యోగాలు రావు. ఓకే, అందువల్ల మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉంటే పాస్ అవుతారు. మీ పేరెంట్స్ యొక్క కష్టం నిలబడుతుంది. మీ పేరెంట్స్ ఎందుకు కష్టపడుతున్నారో ఆలోచించండి. మీ పేరెంట్స్ కష్టం లేకుండా మీరు ఇక్కడ దాకా రాలేరు కాబట్టి మీరు కొంచెం కష్టపడి చదువుకోండి. ముందు డిసిప్లిన్, చదువు తర్వాత. ఫస్ట్ డిసిప్లిన్ ఉండాలి, డెడికేషన్ ఉండాలి, కమిట్మెంట్ ఉండాలి.
అవేమీ లేకపోతే ఉపయోగం లేదు కదా. అవేమి లేకపోతే ఎందుకు ఇంకా నీకు చదువు ఎందుకు, క్లాసులు ఎందుకు? ఒక్కొక్కరిని చూస్తే చేతబడులు చేసేవాళ్ళ ఉంటున్నారు. స్టూడెంట్స్ కాదు, చేతబడులు చేస్తుంటారు కొంతమంది. వాడి జుట్టు, వాడి అవతారం, వాడి డ్రెస్సు. రోడ్డు మీద పొలం పని చేసుకునే వాళ్ళు చాలా బెటరు. అరే స్టూడెంట్స్ ఎంత చక్కగా ఉండాలి. అసలు ఆ సిన్సియారిటీనే కనిపించట్లా. ఏందో వచ్చామంటే వచ్చాం, పోయామంటే పోయాం. సరే, నెక్స్ట్. In the case of double linked list, we can have both the directions. Next one. ఒక మెమరీ ఎలిమెంట్ చెప్తాను, ఒకసారి ఎవరైనా ఒకరు మాట్లాడచ్చు. 436 నువ్వు మాట్లాడమ్మా. 436 కానీ ఇంకెవరైనా ఒక్కరే మాట్లాడండి, మిగతా వాళ్ళు కాదు. I want to display the linked list representation in the terms of memory. మెమరీ రిప్రజెంటేషన్ అనేటువంటిది ఉన్నాయి. సో మెమరీ రిప్రజెంటేషన్ ఎలా ఉంటుంది ఈ లింక్ లిస్ట్ లో? ఓకే నాన్న చెప్తావా? స్టార్టింగ్ నోడ్ ఏంటి? 36, రోల్ నెంబర్ 36. Yes, sir. స్టార్టింగ్ నోడ్ అడ్రస్ ఎంత? 1. So start is a pointer which contains the value called 1. 1 లో డేటా ఏముందమ్మా? H ఉంది. గుడ్. 1 యొక్క ప్రీవియస్ నోడ్ ఏమైనా ఉందా? లేదు కాబట్టి దీన్ని ఏమనాలి? నల్ అనాలి. ఓకే, 1 యొక్క నెక్స్ట్ నోడ్ ఎవరు? 3 లో ఏముంది డేటా? E. దాని ప్రీవియస్ ఎవరు? 1. ఇదే 3 కి నెక్స్ట్ ఎవరు? 6. ఓకే, 6 లో డేటా వాల్యూ ఎంత? L. ప్రీవియస్ ఎవరు? 3. నెక్స్ట్ ఎవరు? 7. ఓకే, 7 లో డేటా ఎంతమ్మా? L. ప్రీవియస్ 6. నెక్స్ట్ 9. 9 కి ప్రీవియస్ ఎవరు? 7. 9 కి నెక్స్ట్ ఎవరు? -1. -1 అంటే null. ఇప్పుడు నేను ఈ మొత్తాన్ని ఒక డయాగ్రామ్ లాగా, ఒక లింక్డ్ లిస్ట్ లాగా రాద్దాం అనుకుంటున్నాను. I want to write this component in the terms of a linked list. సార్ మెమరీ రిప్రజెంటేషన్ కదండి, అది ఒక లింక్డ్ లిస్ట్ లాగా ఎలా ఉంటుంది ఒక్కసారి చూద్దాం. జస్ట్ సే దిస్. ఓకే అండి, మొత్తం 5 నోట్స్ ఉన్నాయమ్మా. మొత్తం ఉన్నటువంటి నోట్స్ 5. ఏం చెప్పాను? డబుల్ లింక్డ్ లిస్ట్ లో ఒక్కొక్క దానిలో 3 పార్ట్స్ ఉంటాయని చెప్పాను. ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ వీ హ్యావ్ 5 పార్ట్స్. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పండి. ఇనీషియల్లీ స్టార్ట్ పాయింట్స్ టు ది ఫస్ట్ నోడ్. నోడ్ వాల్యూ ఎంత? మాట్లాడండి, ఇంకొకరు ఎవరు మాట్లాడొచ్చు. 36 కాకుండా ఇంకొకరు మాట్లాడండి. రోల్ నెంబర్ 36 కాకుండా ఇంకొకరు మాట్లాడండి. అమ్మా, వాట్ ఈస్ ద అడ్రస్? ప్రీవియస్ ఉంటుందా? ఏరా నాయనా? నో సార్. ఓకే, ప్రీవియస్. వాట్ ఈస్ ద లాస్ట్ నోడ్ యొక్క నెక్స్ట్ ఏంటి? 3. లాస్ట్ నోడ్ నెక్స్ట్ రా? నల్ సార్. నల్ ఉండాలి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ నోడ్ లో వాల్యూ ఎంత? హెచ్ నెక్స్ట్ ఎంత? 3. హెచ్ నెక్స్ట్ అంటే 3. ఇది 3 అనే నోడ్. హెచ్ ప్రీవియస్ ఎంత? -1 నల్. ఓకే, 3 అనే నోడ్ దగ్గరికి వెళ్ళాను. డేటా వాల్యూ ఎంతమ్మా? E. ప్రీవియస్ ఎంత? 1. ఓకే, ఈ నెక్స్ట్ ఎంత? 6. 6 లో డేటా ఎంత? L. 6 ప్రీవియస్ వాల్యూ 3. 6 నెక్స్ట్ వాల్యూ 7. 7 లో డేటా L.
L previous, 6, 7 next, 9, 9 లో వాల్యూ O, O, 9 previous, 7, 9 next, null, అయిపోయింది. అంటే ఇలా ఉండేటువంటి డబుల్ లింక్డ్ లిస్ట్ ని మనం మెమరీలో రిప్రజెంట్ చేసామండి. ఎగ్జాంపుల్ అడుగుతారు, మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను నాన్న, సింగిల్ లింక్డ్ లిస్ట్ రిప్రజెంటేషన్ తెలుసు, ఇప్పుడు డబుల్ లింక్డ్ లిస్ట్ చెప్పాను, ఇంతకు ముందు సర్క్యులర్ లింక్డ్ లిస్ట్ కూడా చెప్పాను. రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ లింక్డ్ లిస్ట్ ఇన్ మెమరీ. Like other linked list, we are going to have some operations called insertions, deletions and everything. మనకి 4 ways లో మనం ఇన్సర్ట్ చేయగలుగుతాం. మీకు గుర్తుంటే ఎన్ని రకాలుగా మనం ఇంతకు ముందు సింగిల్ లింక్డ్ లిస్ట్ లో చేసాం చెప్పండి. ఆపరేషన్స్ లో ఇన్సర్టెడ్ బిగినింగ్, ఇన్సర్టెడ్ ఎండింగ్, ఇన్సర్టెడ్ ఆఫ్టర్ ఏ గివెన్ నోడ్, ఇన్సర్టెడ్ బిఫోర్ ఏ గివెన్ నోడ్. ఇన్సర్ట్ ఆపరేషన్ అనేటువంటిది స్టార్టింగ్ లో ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు, ఎండింగ్ లో ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు, ఆఫ్టర్ ఏ గివెన్ నోడ్, బిఫోర్ ఏ గివెన్ నోడ్. ఇవి చాలా ఈజీ అమ్మా. And this is a double linked list. I want to insert 9, element 9. ఇలా రావాలి, ఫస్ట్ నోడ్ అయి ఉండాలి. నేను ప్రొసీజర్ ముందు చెప్తాను, చాలా ఈజీగా అల్గొరిథం ఉంటుంది చూడండి. కొత్తగా ఒక నోడ్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి, అవైలబుల్ మెమరీ ఉందా లేదో చెప్పాలి. దీన్ని న్యూ నోడ్ అంటాను. న్యూ నోడ్ యారో డేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ, మీరు ఇచ్చినటువంటి వాల్యూ న్యూ నోడ్ యారో డేటాలో ఉంటుంది. న్యూ నోడ్ యారో ఇదే కదమ్మా ఫస్ట్ నోడ్ ఇదే అయినప్పుడు న్యూ నోడ్ యారో ప్రీవియస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నల్ అవుతుంది. న్యూ నోడ్ యారో నెక్స్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్టార్ట్ అవుతుంది. స్టార్ట్ యారో ప్రీవియస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ నోడ్ అవుతుంది. నౌ స్టార్ట్ పాయింటర్ విల్ బి పాయింట్ టు న్యూ నోడ్. కొత్తగా ఒక నోడ్ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏం చేంజెస్ జరుగుతాయండి? ఇది లింక్డ్ లిస్ట్ అండి. Allocate the memory for the new node and initialize its data path to 9, previous field to null. కొత్తగా స్టార్ట్ అనేటువంటి నోడ్ తో స్టార్ట్ అవుతాను, అక్కడ చూడండి స్టార్ట్ అనే వాల్యూ తీసుకొచ్చి న్యూ నోడ్ ఆరో ప్రీవియస్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు నల్ అవుతుంది. న్యూ నోడ్ ఆరో నెక్స్ట్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు స్టార్ట్ అవుతుంది. స్టార్ట్ వాల్యూ ఆరో ప్రీవియస్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ నోడ్ అవుతుంది. స్టార్ట్. అవైలబుల్ మెమరీ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, అవైలబుల్ మెమరీ లేకపోతే గనక సింప్లీ వి గో ఫర్ ఎగ్జిట్. లేదనుకోండి న్యూ నోడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవైలబుల్ అంటాను. ఇప్పుడు న్యూ నోడ్ యారో డేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ, ఇది న్యూ నోడ్ అండి, ఇదేమో స్టార్టింగ్ నోడ్ అండి. ఇది స్టార్టింగ్ నోడ్. స్టార్ట్. న్యూ నోడ్ యారో డేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ. ఓకే. న్యూ నోడ్ యారో ప్రీవియస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నల్. ఓకే. న్యూ నోడ్ యారో నెక్స్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్టార్ట్. ఓకే. స్టార్ట్ యారో ప్రీవియస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ నోడ్. ఓకే. స్టార్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ నోడ్. అక్కడ ఏం చెప్పానో అదే ఒక అల్గోరిథం అవుతుందమ్మా. చాలా ఈజీ అండి. మీకు సింగిల్ లింక్డ్ లిస్ట్ కనుక వచ్చుంటే చాలా ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. ఎంత సింపుల్ గా ఉండాలి అంటే అంత సింపుల్ గా ఉంటుంది కాన్సెప్ట్. ఒక్క డయాగ్రమాటిక్ గా మీరు నేర్చుకుంటే చాలు. నెక్స్ట్, ఇది ఆల్రెడీ మీకు తెలిసిందే కాబట్టి నేను మరలా రిపీట్ చేయట్లేదండి, ఎందుకంటే అక్కడ చెప్పిన పాయింట్స్ ని మరలా మనం రిపీటెడ్ గా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం అంతే. జస్ట్ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటి అంటే inserting a node at the end of the doubly linked list. Insert the node at the end of the linked list. ఇక్కడ చూడండమ్మా, I want to insert an element called 9 here. 9 అనేటువంటి నోడ్ ని ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఓకే, ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా? 36 చెప్తారు అబ్బాయి, ఎట్లా ఇన్సర్ట్ చేయాలో? చెప్తాను సార్.
దీని పేరేంటి? న్యూ నోడ్. ఓకే, చెప్పమ్మా. ఫస్ట్ లాస్ట్ ఎలిమెంట్ లో ఉన్న ముందు డేటా చెప్పాలి. ఫస్ట్ న్యూ నోడ్ లో డేటాలో డేటా ఉండాలి. ఓకే, తర్వాత తర్వాత న్యూ నోడ్ యారో నెక్స్ట్ ఏమై ఉండాలి? null చేయాలి. నల్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనం పాయింటర్ ఒకటి తీసుకోవాలి కదా. ఎప్పుడు స్టార్ట్ అనేటువంటి వాల్యూ ఎక్కడ ఉంటుంది? స్టార్టింగ్ అడ్రస్ హోల్డ్ చేసుకుంటది. మరి ఇప్పుడు నేను నెక్స్ట్ దాకా రావాలి, లాస్ట్ నోడ్ దాకా వచ్చేయండి అంటే ptr యారో నెక్స్ట్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు నల్ Null. అంటే ptr అనేటువంటిది లాస్ట్ నోడ్ దగ్గరికి వచ్చింది. మరి లాస్ట్ నోడ్ లో ఉన్నటువంటి వాల్యూ ఏమైంది? ptr ఇక్కడ అనుకున్నట్లయితే న్యూ నోడ్ యారో ప్రీవియస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ptr, ptr యారో నెక్స్ట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు న్యూ నోడ్. అయిపోయింది అల్గోరిథం. డయాగ్రామ్ మీకు వస్తే అల్గోరిథం రాయొచ్చమ్మా. అవైలబుల్ మెమరీనా కాదా చెక్ చేయండి, లేకపోతే ఎగ్జిట్ అయిపోండి. న్యూ నోడ్ అవైలబుల్ అన్నాను, న్యూ నోడ్ యారో డేటా ఇస్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ, న్యూ నోడ్ యారో నెక్స్ట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు నల్. ఇదిగోండి లాస్ట్ నోడ్ క్రియేట్ చేశాను, డేటా లాస్ట్ వాల్యూ నల్ అయ్యి. ptr is equal to start, ptr arrow next is not equal to null అయ్యేంత వరకు ptr arrow next అంటే ఏంటి? పాయింట్ అనేటువంటిది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వెళ్తూ ఉంటాను. ఎందుకండి నెక్స్ట్ పాయింటర్ అనేటువంటిది ఎందుకు వెళ్తున్నాను? నల్ వచ్చేంత వరకు అంటే లాస్ట్ నోడ్ దగ్గరికి వెళ్తాను. ఓకే, ఇక్కడ లాస్ట్ నోడ్ వచ్చేసింది. నౌ దిస్ ఈస్ ptr. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 ఉంది అనుకుందాం. ఇక్కడ ఏముంది? నల్ ఉంది, ఇక్కడేమో ప్రీవియస్, ఇక్కడేమో నెక్స్ట్. ptr is equal to ptr next అన్నాను. ptr arrow next is equal to new node. New node arrow previous is equal to ptr. అయిపోయింది. చూడమ్మా, అల్గోరిథంలో ఏమన్నా కాంప్లెక్సిటీ ఉందా? అల్గోరిథంలో కాంప్లెక్సిటీ ఏముంది? చాలా సింపుల్ గా ఒక నోడ్ ని ట్రావర్స్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయి మీకు కావలసినటువంటి నోడ్ ని వెతుక్కోవటమే. This is next point. Inserting a node after a given node in a double linked list. ఇక్కడ చూడండమ్మా, నంబర్ 3 అనేటువంటి నోడ్ తర్వాత, నంబర్ 3 అనేటువంటి నోడ్ తర్వాత I want to insert a data element called 9. నంబర్ 3 తర్వాత నేను డేటాని స్టోర్ చేయాలి. ఏం చేయాలండి? ఇనిషియల్లీ వి గో ఫర్ పాయింటర్, పాయింటర్ ఆరో డేటా ఇస్ ఈక్వల్ టు దట్ నంబర్. అంటే మీరు 3 తర్వాత చేయమని చెప్పారు కదా. పాయింటర్ లో వాల్యూ వచ్చేంత వరకు అక్కడ దాకా వెళ్ళి నోడ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. చూడండి ఇక్కడ ఏం క్రియేట్ చేశాను? నోడ్ ఇది, దీనిలో వాల్యూ 9 ఉంది, ఇది పాయింటర్. నోడ్ యారో న్యూ నోడ్, పాయింటర్ యారో నెక్స్ట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు న్యూ నోడ్, న్యూ నోడ్ యారో ప్రీవియస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు పాయింటర్. న్యూ నోడ్ యారో నెక్స్ట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు పాయింటర్ యారో నెక్స్ట్, పాయింటర్ యారో నెక్స్ట్ యారో ప్రీవియస్ న్యూ నోడ్. అంటే కొత్త నోడ్ ఒక దాన్ని నేను క్రియేట్ చేస్తున్నాను. చూడమ్మా, ఇది ఒక స్పెసిఫిక్ నోడ్ అనుకోండి, ఇది ptr అనుకోండి, ఇది నెక్స్ట్ నోడ్ అనుకోండి. ఇట్స్ ptr అంటే ఇది 3. కొత్త నోడ్ క్రియేట్ చేసేది న్యూ నోడ్, దాని వాల్యూ నల్. ఓకే, ptr is equal to start, ptr arrow data is not equal to num అయ్యేంత వరకు ptr అంటే స్పెసిఫైడ్ వాల్యూ దాకా వచ్చింది. న్యూ నోడ్ arrow next is equal to ptr arrow next. New node arrow next is equal to ptr arrow next. New node arrow previous is equal to pointer. Okay. ptr arrow next is equal to new node. ptr arrow next arrow previous is equal to new node. అంటే ఆ డయాగ్రామ్ లో మనం ఇచ్చినటువంటి ప్రొసీజరే సార్ నేను ఫాలో అవుతాను. ఒక నోడ్ ని నేను క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఎలాంటి ప్రొసీజర్ నేను ఫాలో అవుతాను? అలానే I want to insert a node
after a specified element. నేను నంబర్ 3 కి ముందు ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. In the case of previous one, we have seen a node insertion after a specified element. Now we are seeing just before an element. ఏం చేయాలండి? మెమరీని allocate చేయండి, డేటా పార్ట్ 9 చేయండి, pointer make it the first node of the list called a start pointer and pointer. Point అనేటువంటిది so that it now points to the new node whose data is equal to the value before in which the node has to be inserted. తర్వాత చాలా సింపుల్ గా ఎప్పుడైతే నోడ్ దొరుకుతుందో 3 అనేటువంటి నోడ్ దొరుకుతుందో చూడండి, ఇప్పుడు కొత్తగా నోడ్ క్రియేట్ చేశాను. ఏం చేయాలి? ptr arrow previous is equal to new node arrow next. New node arrow next is equal to ptr. New node arrow next arrow previous. New node ptr arrow previous is equal to, ఇక్కడ న్యూ నోడ్ ప్రీవియస్ దీన్ని లింక్ చేశాను. అల్గోరిథం చూడండి. న్యూ నోడ్ is equal to new node arrow data is equal to value, ptr is equal to start, నంబర్ అయ్యేంత వరకే ఎక్కడ దాకా దొరుకుతుందో. న్యూ నోడ్ arrow next is equal to ptr. ఓకే చూడమ్మా, ఇది 3 అనేటువంటి వాల్యూ, దీనికి ముందు ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఇది 9 అనే వాల్యూ, ఇదేమో ptr. జాగ్రత్తగా చూడండి, ఇక్కడ దాకా పాయింటర్ వచ్చింది. న్యూ నోడ్, దిస్ ఈస్ ఎ న్యూ నోడ్. న్యూ నోడ్ arrow next is equal to ptr. ఓకే, న్యూ నోడ్ arrow previous is equal to ptr arrow previous. దీనికి ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు ఏముంది? ప్రీవియస్ నోడ్ ఇక్కడ ఉంది. ptr arrow previous is equal to new node. ptr arrow next previous arrow next is equal to new node. So we can insert an element onto a linked list, double linked list, in 4 ways. We can insert the element at the starting position. We can insert the element at the ending position. We can insert the element at specified location. We can insert before or after. Specified location ante before కావచ్చు లేదా after కావచ్చు. అమ్మా, ఇది ఇంకా డిలీషన్ ఆపరేషన్ అవ్వదులే, టైం చాలా తక్కువ ఉంది. దానికంటే ఇంకొకసారి నేను ఒక పాయింట్ చెప్దాం అనుకున్నాను. నేను మీకు మీ అందరి దగ్గర సిలబస్ ఉంటుంది అని అనుకుంటున్నాను, అయినా నేను కూడా మరలా సెండ్ చేస్తాను. అమ్మా, మనకు ఉన్నటువంటి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ 5 యూనిట్స్ అమ్మా. యూనిట్స్ లో మనం డెఫినేషన్ ఆఫ్ డేటా స్ట్రక్చర్ చెప్పుకున్నాం, క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ చెప్పాను, ఆపరేషన్స్ ఆన్ డేటా స్ట్రక్చర్, abstract data types, అల్గోరిథం అంటే ఏంటి, అల్గోరిథం యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి, అల్గోరిథంలో టాప్ డౌన్ అప్రోచ్ ఏంటి, బాటమ్ అప్ అప్రోచ్ ఏంటి, ఇవి చెప్పాను. స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ, టైం కాంప్లెక్సిటీ, బిగ్ థీటా, బిగ్ ఒమేగా, ఓకే, ఈ నోటేషన్స్, వర్స్ట్ కేసు, బెస్ట్ కేసు, యావరేజ్ కేసు, ఇవన్నీ చెప్పాం. సెర్చింగ్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ లో 2 సెర్చింగ్లు మాత్రమే చెప్పాను, లీనియర్ సెర్చ్, బైనరీ సెర్చ్. ఫిబొనాచి సెర్చ్ చెప్పలేదు. ఇన్సర్షన్ సార్ట్ చెప్పాను, బబుల్ సార్ట్ చెప్పాను, అంతే. ఫిబొనాచి సెర్చ్ ఒకటి, సెలెక్షన్ సార్ట్, క్విక్ సార్ట్, రాడిక్ సార్ట్, మెర్జ్ సార్ట్, 4 సార్టింగ్ టెక్నిక్స్. ఇది ఒకటి గట్టిగా ఒక 4 అవర్స్ అంటే 4:45 minutes అయితే యూనిట్ 1 కంప్లీట్ అవుతుందమ్మా. అవి పెండింగ్ లో పెట్టొచ్చాను కొంత. తర్వాత యూనిట్ నెంబర్ 2 స్టార్ట్ చేసుకున్నాం, లింక్డ్ లిస్ట్ అనేటువంటి టాపిక్. ఇంట్రడక్షన్ చెప్పాను, సింగిల్ లింక్డ్ లిస్ట్ చెప్పాను, రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ లింక్డ్ లిస్ట్ ఇన్ మెమరీ చెప్పాను, ఆపరేషన్స్ ఆన్ సింగిల్ లింక్డ్ లిస్ట్, ఇన్సర్షన్, డిలీషన్, సెర్చింగ్, ట్రావర్సల్ చెప్పానండి. రివర్స్ ఆఫ్ ఎ సింగిల్ లింక్డ్ లిస్ట్ మీకు చెప్పలేదు. అలానే అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ సింగిల్ లింక్డ్ లిస్ట్ చెప్పాను. అప్లికేషన్స్ ఓరల్ గా చెప్పాను, కానీ అప్లికేషన్స్ అనేటువంటిది
వాట్ ఆర్ వేరియస్ అప్లికేషన్స్ అని మాత్రమే చెప్పాను. తర్వాత డబుల్ లింక్డ్ లిస్ట్ చెప్పాను, ఇప్పుడు చెప్పాను. డబుల్ లింక్డ్ లిస్ట్ ఇన్సర్షన్ చెప్పాను, డిలీషన్ రేపు నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్తాను. సర్క్యులర్ లింక్డ్ లిస్ట్ అంటే ఏంటి, ఇన్సర్షన్ ఏంటి, డిలీషన్ ఏంటో చెప్పాను. అలానే క్యూస్ అనేటువంటి టాపిక్ యూనిట్ నెంబర్ 3 లో వస్తాయమ్మా. క్యూస్, క్యూస్ అంటే ఏంటి, అలానే స్టాక్స్ అంటే ఏంటి, క్యూస్ అంటే ఏంటి, స్టాక్స్ అంటే ఏంటి, రిప్రజెంటేషన్ ఎరేస్ యూస్ చేసి క్యూ ప్రోగ్రామ్ కూడా చెప్పాను, గుర్తుందా? ఇన్సర్టింగ్ అన్ ఎలిమెంట్ అంటు ద క్యూ, డిలీటింగ్ అన్ ఎలిమెంట్ ఆన్ ది క్యూ అని చెప్పి, ఇంప్లిమెంటింగ్ క్యూస్ యూజింగ్ ఎరేస్ చెప్పాను. ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ స్టాక్స్ యూజింగ్ ఎరేస్ చెప్పాను. అయితే దాన్ని పక్కన పెట్టండి, చెప్పేటప్పుడు లింక్ లిస్ట్ ఎటు చెప్తాను కాబట్టి. సో మనం ఇంకొక క్లాస్ చెప్పాల్సింది ఏంటి అంటే, డబుల్ లింక్ లిస్ట్ లో ఉండేటువంటి ఆపరేషన్స్ చెప్పి, రివర్స్ ఆఫ్ ఏ సింగిల్ లింక్ లిస్ట్ రేపు మండే చెప్తానండి. నెక్స్ట్ వీక్ లో యూనిట్ నెంబర్ 2 కంప్లీట్ అయిపోయి ఇంకొక టాపిక్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెలెక్షన్ సార్ట్ లేదా క్విక్ సార్ట్, ఏదో ఒక సార్టింగ్. సో ఫస్ట్ నా టార్గెట్ ఏంటి అంటే యూనిట్ నెంబర్ 2 కంప్లీట్ చేస్తాను. తర్వాత యూనిట్ నెంబర్ 1 కంప్లీట్ అయిపోవాలి, ఎందుకంటే 4 టాపిక్సే యూనిట్ 1 లో ఉన్నాయి. అలానే ఈ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ 2 కూడా ఈ సిలబస్, అలానే మీ ల్యాబ్ అమ్మ, రేపు ఎగ్జామ్, రేపు ల్యాబ్ రికార్డ్ రాయాల్సినటువంటి చూడండి. write a C program that uses a functions to create a single linked list. చూడండి, సింగిల్ లింక్ లిస్ట్ ఫంక్షన్స్ ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తారు, ఇన్సర్షన్ ఆపరేషన్ ఏంటి, డిలీషన్ ఆపరేషన్ ఏంటి, రివర్స్ చెప్పలేదు అనుకున్నాం కదా, డిలీషన్ ఆపరేషన్ ఏంటి ప్రోగ్రామ్ చెప్పానమ్మా. ఆ తర్వాత మనకి బబుల్ సార్ట్ చెప్పానమ్మా. అలానే మీరు ఇన్సర్షన్ సార్ట్ చెప్పానమ్మా. ఇవన్నీ ల్యాబ్ ప్రోగ్రామ్సే, థియరిటికల్ గా అదే ఉంటాయి, ల్యాబ్ లో కూడా అదే ఉంటాయి. అలానే నార్మల్ ప్రొసీజర్, రికర్సివ్ కాకుండా బైనరీ సెర్చ్, లీనియర్ సెర్చ్ ప్రోగ్రామ్స్ చెప్పాను. నేను పారలల్ గా ల్యాబ్ కూడా కవర్ చేస్తున్నాను, మీరు గమనిస్తున్నారు లేదో. ల్యాబ్ కూడా మీకు ఇప్పటిదాకా ల్యాబ్ షీట్ తెలియదు, అందుకోసమే చెప్తున్నాను. ఆ తర్వాత ఈ ప్రోగ్రామ్ క్యూస్ అనేటువంటి ప్రోగ్రామ్, ఎరేస్ యూజ్ చేసి క్యూస్ చెప్పేశానమ్మా. ఎరేస్ యూజ్ చేసి స్టాక్ చెప్పాను, పుష్ ఆపరేషన్, పాప్ ఆపరేషన్, షో ఆపరేషన్ ఆర్ డిస్ప్లే ఆపరేషన్ అనేటువంటి ఫంక్షన్స్ చెప్పాను. స్టాక్స్ అనేటువంటిది, క్యూస్ అనేటువంటిది మీకు ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్స్. చూడండి, ఇంకా మనం చెప్పుకోవాల్సింది సార్టింగ్ చెప్పేసుకొని, ఫస్ట్ యూనిట్ లో సార్టింగ్ చెప్తే 1 2 3 ల్యాబ్ షీట్స్ అయిపోతాయి. అలానే రివర్స్ ఆఫ్ ఏ నెంబర్, రివర్స్ ఆఫ్ ఏ లింక్డ్ లిస్ట్ యూనిట్ ఎక్సైజ్ 4 అయిపోతుంది. అలానే క్యూస్ థర్డ్ యూనిట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు లింక్డ్ లిస్ట్ స్టార్ట్స్ థర్డ్ యూనిట్ లో, అంటే టోటల్ 6 ఎక్సర్సైజెస్ 1 2 3 యూనిట్స్ లో నుంచే ఉన్నాయి. ల్యాబ్ థియరీ గనక బాగా వస్తే ల్యాబ్ ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. థియరీ మీకు వస్తే ల్యాబ్ నేర్చుకోవడం ఈజీ కదమ్మా. మీరు ల్యాబ్ కి ఇబ్బంది లేకుండా మీరు ఎగ్జామ్స్ కి ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు. ఏదైతే ప్రోగ్రామ్స్, ల్యాబ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయో, ఆల్ దోస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ యువర్ రికార్డ్. బైనరీ సెర్చ్, లీనియర్ సెర్చ్, స్టాక్స్ యూజింగ్ arrays, queues using arrays, linked list, creation and display of linked list, insertion of a element onto the linked list, deletion of element onto the linked list from the linked list, reverse of a given linked list, sorting, selection sort, merge sort, quick sort, radix sort, bubble sort. ఇవన్నీ ల్యాబ్ ప్రోగ్రామ్స్. ట్రీస్ మీద ఒక వారం ఒక ఎక్సర్సైజ్ ఉంటుంది, గ్రాఫ్స్ మీద ఇంకొక ఎక్సర్సైజ్ ఉంటుంది తప్ప ఇంకా ఎటువంటి మొత్తం ఉన్నటువంటి ఎక్సర్సైజెస్ అవే. సో ఇవి 2 మన సిలబస్ ప్లస్ ల్యాబ్ షీటు ఒకసారి మన గ్రూప్ లో పెట్టేస్తాను, ఆల్ ఆఫ్ యూ నోట్ డౌన్ ద సిలబస్ ఇన్ యువర్ క్లాస్ నోట్బుక్. అలానే ఒక నోట్బుక్ కంపల్సరీగా ఉండాలి,
ఆ నోట్బుక్ లో ఏం చేస్తారు అంటే ల్యాబ్ షీట్ రాసేసుకోండి, ఇంకో సపరేట్ అబ్జర్వేషన్ పెట్టుకోండి. అబ్జర్వేషన్ పెట్టుకొని ల్యాబ్ షీట్ ఏదైతే నేను పంపిస్తానో వీక్ 1, వీక్ 2, వీక్ 3 అని అది అబ్జర్వేషన్ లిస్ట్ కూడా ఒక్కసారి నోట్ చేసుకోండి. ల్యాబ్ నోట్స్ ఉండాలి. ఓకే, అది మెయింటైన్ చేయండి. ఓకే, చెప్పండి అమ్మా. ఎనీ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్ ఆర్ యూ కెన్ సెండ్ మీ యువర్ క్వరీ త్రూ ఏ చాట్ బాక్స్. క్లాస్ అయిన వెంటనే అలానే మండే లింక్డ్ లిస్ట్ చెప్పిన తర్వాత నోట్స్ పంపిస్తాను. మండే లింక్డ్ లిస్ట్ చెప్పిన తర్వాత నోట్స్ పంపిస్తాను. ఓకే, చెప్పండి అమ్మా. ఎనీ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ సెండ్ మీ మెసేజ్. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్? Yes, then any questions you can raise.